إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا البدرين واللحدين والحنينين والخيبرين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. آمين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم أنزل النعمة والبركة والهداية والسكينة دائمات متلازمات إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شهر رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ووالدينا ومن تعلقوا بنا من الديون والمظالم وعذاب القبر والنار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقابا تعتقها من النار، واجعل رقابنا ورقاب من تعلق بنا من تلك الرقاب يا تواب يا وهاب. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، اللهم اجعل قيامنا قيام القائمين. اللهم اجعلنا واهلنا ومن تعلقوا بنا اللهم من عتقاء شهر رمضان ومن الفائزين بشهر رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 618ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ റമളാനു ശരീഫിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ ധന്യമാവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ നോൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുകളെ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, കറകളഞ്ഞ നോമ്പുകളായി പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുകളിൽ വല്ല അപാകതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ നീ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് അഫ്വ ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷി പറയുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നോൽക്കുന്ന നോമ്പിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളുണ്ടോ, എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പടച്ചോനെ ശിഫയാക്കിയിട്ട് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥി, അല്ലാഹു നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു വിടുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അതിഥി പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ്. റമളാൻ എല്ലാ വർഷവും വരും. ആ റമളാനിനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. കഴിഞ്ഞ റമളാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റമളാനിനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സ്വീകരിച്ച പലരും ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിലുമാണ്. റമളാനു ശരീഫിനെ അതിനെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് റമളാനിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ചില മസ്അലകളും, റമളാനിൽ നമുക്ക് ആ റമളാനു ശരീഫിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മെച്ചമാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പുകൾ ഫസാദായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമളാൻ വന്നു നമ്മിലേക്ക്. റമളാനു ശരീഫിന്റെ 1-ാമത്തെ ദിവസത്തില്, ആ 1-ാമത്തെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആയിരങ്ങൾ ആ മജ്ലിസ് കണ്ട് പല ആളുകളും സന്തോഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റമളാനു ശരീഫിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നല്ല ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയത് ഉസ്താദെ, ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു എനർജി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നന്നാക്കുക. റമളാന് വന്നു, എന്തായാലും നമ്മൾ റമളാനിലാണ്. ഇപ്പോ ആയുസ് തന്നു അല്ലാഹു, റമളാനിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലാഹു തന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? റമളാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങ് നന്നാക്കിയെടുക്കുക. റമളാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കുക. എനിക്കാരോടും വെറുപ്പില്ല, എനിക്കാരോടും വിദ്വേഷമില്ല, എനിക്ക് ആരോടും കുശുമ്പില്ല, എനിക്കാരോടും കുറുമ്പില്ല, ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരാളെയും ചീത്ത പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരാളും വേദനിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളൊന്ന് നന്നാക്കിയാലേ ഈ റമളാൻ അങ്ങട്ട് മുതലായി കിട്ടും നമുക്ക്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ പരമാവധി മിണ്ടാതിരിക്കുക. പരമാവധി മുണ്ടാതിരിക്കുക. റമളാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് മുണ്ടാതിരുന്നാല് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന. മുണ്ടാതിരുന്നാല് ഖുർആൻ ഓതാതിരുന്നാല് എന്നല്ല, എന്ന് വെറുതെ പറയില്ലേ, ആ പറച്ചില് പറയാതെ മുണ്ടാതിരുന്നാല്. നമ്മൾ തൊള്ള തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ തൊള്ള തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറ്റോൻ അങ്ങനെ, അയാൾ ഇങ്ങനെ, ആ അങ്ങനെ, മറ്റോൻ്റെത് എന്തായി, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗീബത്തോ നമീമത്തോ പിത്തനെ ഫസാദോ നമ്മളെ നാവുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കളിയാക്കാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ മുണ്ടാതിരുന്നാല് അതങ്ങട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക. മൻ സമത്ത നജാ, മിണ്ടാതിരുന്നവൻ വിജയിച്ചുപോയി. മൻ സമത്ത നജാ, മിണ്ടാതിരുന്നവൻ വിജയിച്ചുപോയി. അപ്പൊ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ വിജയം കിട്ടുന്നു. ഇനി കുടിയിൽ എന്ത് ഉമ്മാര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഒന്നും മുണ്ടൂലേ, ഇല്ല ഒന്നും മുണ്ടൂല. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാന്നാണ് കേട്ടോ. അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മുണ്ടാതിരിക്കുക.
അപ്പൊ ഒരാള് ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനു ശരീഫിൽ ഒരാള് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്? അവനക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന. അത് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ഫിക്റിലായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ഫിക്റിലായി പരമാവധി സമയം കണ്ടെത്തുക. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, മറ്റുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സമയം നല്ലതിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. സമയം നല്ലതിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സമയം റമളാനു ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തന്ന സമയം വലിയ വിലപ്പെട്ട കനിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് റമളാനിനെ ഇല്ലാതാക്കരുത്. നമ്മൾ ഫുള്ള് സമയത്തും തോണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതെ, നല്ലതിന് വേണ്ടി തോണ്ടാതെ കുഴപ്പമില്ല. ഉസ്താദിന്റെ മജ്ലിസ് തെരഞ്ഞിട്ട് തോണ്ട. മജ്ലിസ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തോണ്ടിയാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. കുറെ വിറ്റുകൾ വരും, കുറെ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കോമഡികൾ വരും. അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ട. നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് നോമ്പ് വേണം. കണ്ണിന്റെ നോമ്പാണ് ഹറാമ് നോക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കൊല്ലുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സുഖാണ്, പസറിന്റെ ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാ മതി, മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാ മതി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണിയായോ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ 6:15. സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. എന്ത് സുഖല്ലേ. ഇങ്ങനെ കുറെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആധുനിക നോമ്പുകാരുണ്ട്. രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കടന്നാൽ ളുഹ്ർക്ക് എണീക്കുക. അതുവരെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക. ളുഹ്ർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉറങ്ങുക. അസർ വരെ ഉറങ്ങുക. നൗമുസായിമ ഇബാദാന്നല്ലേ? നോമ്പുകാരന്റെ ഉറക്കം ഇബാദത്താണെന്നല്ലേ? അപ്പൊ സുഖല്ലേ ഉറങ്ങുക. അസർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഗ്‌രിബ് ആകണ വരെ മൊബൈലും തോണ്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. നല്ല സുഖല്ലേ? 2 വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കിന് നേരം കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നോമ്പൊക്കെ ശരിയാകുമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഫലമുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി മുതലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അവൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോ അവൻ പരമാവധി മുതലാക്കും. ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങൂല. അവന് ഉറക്കമില്ലാതെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളി നിങ്ങള്. പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ പെരുന്നാൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആ സമയത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ ഓന് ആ പെരുന്നാളിന് ഓൻ കടന്നുറങ്ങൂല. പരമാവധി ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല. ഓൻ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ഓന്റെ സീസൺ വരുമ്പോ നന്നായി അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. എന്നതുപോലെ നമ്മളെ സീസണാണ് ഇപ്പൊ. പരമാവധി കൊയ്യാനുള്ള സീസൺ. അത് ഉറങ്ങിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പറ്റൂല, പാഴാക്കാൻ പറ്റൂല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. തൗഫീക്ക് നൽകുന്നവനും തൗഫീക്ക് തരാതിരിക്കുന്നവനൊക്കെ പഠിച്ചവനല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആവേശത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ ദിക്റിന് വേണ്ടി, സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി, ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ റമളാൻ നമുക്ക് മുതലായി. റമളാൻ വന്നത് നമുക്ക് മുതലായി. അല്ലെങ്കിൽ റമളാൻ മുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും, നമ്മള് ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോരും. ആ രൂപ ആവാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മള് നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം. നല്ലൊരു കരുതൽ നമുക്ക് വേണം. അന്തം വിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. നല്ലൊരു കരുതൽ നമുക്ക് വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. റമളാനിലെ റമളാൻ ഖുർആനിന്റെ മാസാണ് അല്ലേ? ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസല്ലേ റമളാൻ? അപ്പൊ റമളാൻ ഖുർആനിന്റെ ആണ്ട് മാസമാണ്.
പരമാവധി ഓതാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ഒന്നും ഓതാ അറിയാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാവാം, പഠിച്ചോനെ ഓതാമൈക്കൂല ഉസ്താദേ, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങക്ക് കുൽഹു അല്ലാഹ് അറിയില്ലേ? അതറിയാത്തവരാരുണ്ടാവുക? ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ഇങ്ങനെ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അതങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കൂലേ? ആ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതിക്കോളിയും, 1,00,000 ചൊല്ലി തീർത്തോളി. ഇനി അതും ഓതാ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 80,000 ദിക്ർ അല്ല, ഒരു 70,000 ദിക്ർ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കോളിയും. വല്യമാര് പറയുന്ന പോലെ 70,000 ദിക്ർ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കോളിയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അറിയുന്നവരൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖുർആൻ ഓതാൻ ചുരുങ്ങിയതൊരു ഖത്തമെങ്കിലും നമ്മൾ തീർക്കണം കേട്ടോ. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ചുരുങ്ങിയതൊരു ഖത്തം. നാളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വാഴതിന് പോയപ്പോ ഒരു വല്യാപ്പ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കണിട്ടില്ലേ? എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണ്ട് ചോദിച്ചു. ഖത്തോ താൻ ദ്വാരക്കണം. ഓ ആലോചിച്ചാ നിങ്ങള്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാനൊരു 6 ഖത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കുറി അതൊരു 8 10 ആക്കണം. അല്ല, ആ തന്ത പറയണ വയസ്സായൊരു വല്യപ്പ പറയണേ, കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ 6 ഓതിയിട്ടുണ്ട്, കുറി അത് 8 ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം, എന്നിട്ട് പൈസയും തന്നു ദ്വാരക്കണം. അപ്പൊ ഓലൊക്കെ മുറാദ് ആലോചിച്ചാ നിങ്ങള്, അവരുടെയൊക്കെ ആവേശം, അവരുടെയൊക്കെ മുറാദ് ആലോചിച്ചാ നിങ്ങള്, അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതണം നമ്മള്. ഒരു വഖത്തിനൊരു 4 പേജ് വെച്ച് ഓതിക്കോ. ഒരു വഖത്തിന് 4 പേജ്. ളുഹർ, അസ്ർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, സുബ്ഹി, ഇങ്ങനെ 20 പേജ് ഒരു ദിവസം ഓതിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഖത്തം നമുക്ക് റമദാൻ കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രൂപത്തിൽ ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ഓതണം. അതുപോലെ തന്നെ വഅള്, നല്ല വഅളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വഅളുള്ള സമയമാണ്. ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. വഅള് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം. ആകെ റമദാനിൽ അത് കേൾക്കുക. റമദാനിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇനി അതിന് താല്പര്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അപ്പൊ നന്നായി ഉപദേശം കേൾക്കണം. ഇനി അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ. ഒരാൾ റമദാനു ശരീഫിൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ അല്ലാഹു അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. എങ്ങനെ? റമദാനിൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നാ മതി. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കോട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാ മതി. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ അല്ലാഹു അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ അറിയോ? എന്താണ് ആ പ്രതിഫലം? 1 വർഷത്തെ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയാണ്. 1 കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി. 360 ദിവസം ഫുള്ള് നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടും. ഒരൊറ്റ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ. വെറുതെ നമ്മൾ മജ്ലിസ് നടത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1 വർഷത്തെ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഒറ്റ മജ്ലിസിന് കിട്ടും. തന്നെയുമല്ല, പിന്നെ എന്താ കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്നറിയോ? നല്ല കിട്ടല് കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടല്? നാളെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടും. നാളെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടും. ഒരു കാക്കക്കിരിക്കാൻ തണലില്ലാത്ത ദിവസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഒരു ചാണുക്ക് മുകളിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതേ, നല്ല ചുട്ടുപൊട്ടുന്നൊരു ദിവസം. ആ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് കാവല് പടച്ചോനെ നമുക്ക് ആരാണ് കാവല് തരിക? ഉമ്മമാരെ, ആ ചൂടിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നാൽ
അർശിന്റെ തണല് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമാക്കിയിട്ട് വെച്ച ഒരു സൗകര്യമാണ്. എയർ കണ്ടീഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റൂമാണത്. അർശിന്റെ തണല്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നാളെ മഹ്ശറില് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം അർശിന്റെ തണൽ അല്ലാഹു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ തണല് ഇവനിക്ക് കിട്ടും. ആർക്ക്? ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിലെ ഒരൊറ്റ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അങ്ങനത്തെ പവർ ഈ റമളാനിൽ 30 ദിവസം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇരിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പറയാനും കേൾക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, റമളാനു ശരീഫിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിയ്യത്തിനെ നമ്മൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം. നിയ്യത്ത് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയ്യത്ത് അവര് തറാവി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഉസ്താദ് അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് വെക്കുക, നവൈതു ഇന്നവൈതു സൗമാദിൻ അന്നദായി ഇന്നദായി. അങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടോ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുവാണ്. അന്നതായി ഇന്നതായി ആ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നിയ്യത്താവൂല കേട്ടോ. അതൊരു കേട്ട് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ഒരു വഴിപാട് മാത്രം തീർത്തുപോയി. നേരെ മറിച്ച് നിയ്യത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ കരുതണം. പടച്ചോനെ, ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞാൻ നാളെ കരുതി. ഇതന്നെ നിയ്യത്ത്. പടച്ചോനെ, ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നാളെ കരുതി. ഇതന്നെ നിയ്യത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നെ അതിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപമാണ് നവൈതു സൗമ ഗദിൻ അൻ അദാഇ ഫർളി റമളാനി ഹാദിഹി സനതി ലില്ലാഹി തആല. ഈ കൊല്ലത്തെ റമളാൻ മാസത്തിലെ ഫർളായ നാളത്തെ നോമ്പിനെ അദാ ആയി അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുവീട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി. ഇതാണ് നിയ്യത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം. അല്ല, നാളത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞാൻ കരുതി. ഇത് പറഞ്ഞാലും നിജ്ജത്ത് നെഞ്ഞത്താവും. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കരുതണം. എല്ലാ ദിവസവും നിയ്യത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു, എല്ലാ നിയ്യത്തും പാടെ ഒറ്റയടിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? മാലിക്കി മദ്ഹബിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. എന്ത്? മാലിക്കി മദ്ഹബില് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. എന്ത്? മാലിക്കി മദ്ഹബിന്റെ ഒരു മദ്ഹബുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മാലിക്കി മദ്ഹബില് അവർക്ക് നിയ്യത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയാറോ? അവർക്ക് നിയ്യത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി? പിന്നെ റമളാനിന്റെ 1ാമത്തെ രാത്രി, അതാ ഇന്നലത്തെ രാത്രിയില് ഞാൻ റമളാൻ 30 നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സാധുവാകും. പക്ഷെ അമ്മക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂല. പക്ഷേ ഷാഫി മദ്ഹബില് അങ്ങനെ വക്കല് സുന്നത്താണെന്ന്, നല്ലതാണെന്ന് ചില മഹാന്മാർ, ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റഹിമഹുല്ലാഹ് അവരെ പോലത്തെ ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് ഇടല് നല്ലതാണ്. കാരണം ആ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിയ്യത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ആ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നോമ്പ് ശരിയാവുമല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്ന് അഷാദ് ഇന്നലെ തന്നെ കരുതണ്ടിന്ന് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഹനഫി മദ്ഹബില് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഹനഫി മദ്ഹബില് നിയ്യത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി? ഹനഫി മദ്ഹബില് നിയ്യത്ത് രാവിലെ വെച്ചാൽ മതി. സുബൈക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് നിയ്യത്ത് സുഖാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റൂല. നമുക്ക് സുബൈക്ക നിയ്യത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് നോമ്പ് കിട്ടൂല. അതാണ് നിയ്യത്തിന്റെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് പ്രധാനമാണ്. നിയ്യത്ത് രാപ്പാർക്കണം. റമളാനു ശരീഫിന്റെ 2 ഫർളുകളാണുള്ളത്. റമളാനിന് നോമ്പിന് 2 ഫർളുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് രാത്രിയിൽ നിയ്യത്ത് വെക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നത്? തറാവീഹിന് നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോ നോമ്പിന് 2 ഫർളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കുക, 2 നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക.
നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ഇതാണ് നോമ്പിന്റെ 2 ഫർളുകള്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫർള് നിയ്യത്താകുന്ന ഫർള് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാരെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സുന്നത്താണ് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടേ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത്താഴം കഴിക്കണം, എല്ലാവരും അത്താഴം കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഒരാള് പറയണേ, എനിക്ക് അത്താഴം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോമ്പൊൽക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്, നല്ല ജെന്റിൽമാനാണ് ഞാൻ, നല്ല ഉഷാറാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് അത്താഴം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരു നോമ്പല്ല 2 നോമ്പുവാണെങ്കിലും നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ആ സമയത്തൊന്ന് എണീക്കണം. അവൻ അത്താഴ സമയത്തൊന്ന് എണീക്കണം. ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. അത് സുന്നത്താണ്. ഈ അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം അല്ലാഹു തആല വെച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അല്ലാഹു തആല വെച്ച രഹസ്യം നമ്മൾക്ക് നോമ്പിന് ഊർജം കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. നോമ്പിനൊരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ നോമ്പിന് എന്ത് കിട്ടും? ഊർജം കിട്ടും. നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗുട്ടൻസ് എന്താണെന്നറിയോ? ജൂതന്മാര്, ക്രൈസ്തവര് അവരുടെ നോമ്പിന് എതിരാവുക. അവരുടെ നോമ്പിന് അത്താഴം കഴിക്കലില്ല. അവരുടെ നോമ്പിനും നമ്മുടെ നോമ്പും തമ്മിൽ എതിരാവുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്താഴം അല്ലാഹു തആല സുന്നത്താക്കി വെച്ചത്. തന്നെയുമല്ല, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തസഹറൂ ഫഇന്ന ഫിസ്സുഹൂരി ലബറക. തസഹറൂ, നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുവീൻ, നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുവീൻ. ഫഇന്ന ഫിസ്സുഹൂരി ലബറക. തീർച്ചയായും അത്താഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. അത്താഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്തിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്താഴം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കിട്ടും. കാരണം ബറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണത്. അത്താഴം കഴിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് എണീക്കുന്നത് ബറക്കത്താണ്. അത്താഴം കഴിച്ചാൽ നോമ്പിന് നല്ല ശക്തി കിട്ടും, ഊർജം ലഭിക്കും. അത് ബറക്കത്താണ്. ചില ആളുകളുണ്ട്, അവര് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്താഴം കഴിച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഉറങ്ങാൻ 12 മണിയായിക്കണ്, പീടിയൊക്കെ പൂട്ടി വന്നിട്ട് ഉറങ്ങണ്ടേ, 12 മണിയായിക്കണ് ഉറങ്ങാന്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങാണ്. അപ്പോ പറയാണ്, ഇനി പേതാലും കടന്നാ നീച്ചൂല, അത്താഴം കൂടിയാണ് കഴിച്ച് കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആ സമയത്തൊന്ന് എണീക്കണം. ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കണം. അത്താഴം എന്ന പേരില് ആ നീയത്തും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നു, നാളത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള അത്താഴം ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന നീയത്ത് വെച്ച് ബിസ്മി ചൊല്ലി ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരക്കയെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കണം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേക നീയത്തും വേണം കേട്ടോ. നീയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. നീയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. നീയത്തില്ലെങ്കിൽ അത്താഴം കഴിച്ചതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് നീയത്ത് വേണം. അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയത്ത് വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കുന്നു എന്ന നീയത്ത്, നാളത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള അത്താഴം ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന നീയത്ത് അതിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ബറക്കത്തൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് അത്താഴം കഴിക്കുക? നിങ്ങൾ അത്താഴം എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? അത്താഴം എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? അത്താഴം കഴിക്കാൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം അത്താഴം കഴിക്കാം. പക്ഷേ സുബഹിയുടെ മുമ്പ്
ഏകദേശം നമ്മൾ അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 10 ആയത്ത് ഓതാനുള്ള, ഒരു 20 ആയത്ത് ഓതാനുള്ള സമയം, ഒരു 10-20 ആയത്ത് ഓതാനുള്ള സമയമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കാന് അതിന്റെ മുന്നേ അത്താഴം കഴിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത്. അപ്പോ അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. പള്ളർച്ച അപ്പലും ചോറും ചാറും ഇപ്പേരി മീനും വപ്പടവും പിന്നെ പുളിശ്ശേരി മെൽശ്ശേരി ഒക്കെ പാടവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല. സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി. അത്താഴം ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ, അത് കഴിച്ചാൽ മതി. അതിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരും. നമ്മൾ എത്ര തിന്നാലും എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും നമുക്ക് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇത് പോകുമല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും അത്താഴം കഴിക്കണം നമ്മള്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിയ്യത്ത് വേണം, അത്താഴം കഴിക്കുകയും വേണം. അതിന്റെ സമയവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, അസ്തമയം ഉറപ്പായാൽ ഉടനെ നോമ്പ് മുറിക്കണം. അത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാത്തു നിൽക്കേകാരം എപ്പോഴാണ് മൊല്ലാക്കഥ മൈക്കമ്മ മുട്ടണ് നോക്കിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കേകാരം. എന്താ ഇയാള് ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്ത? അവിടുന്നും ഇവിടുന്നൊക്കെ കൊടുത്തല്ലോ, എന്താ ഇയാള് ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്ത? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നോമ്പും കാലത്ത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില പള്ളികളിൽ നിന്ന്, വഹാബി പള്ളികളിൽ നിന്ന്, വഹാബികളുടെ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത്, എന്റെ കാദിയാനികള്, എന്റെ കറക്ക് കമ്പനികൾ, അവരുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കും. എപ്പോഴാണ് അവരുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുക? മഗ്രിബിക്ക് നേരത്തെ വിളിക്കും, സുബഹിക്ക് വൈകിട്ടും വിളിക്കും. ഇതാണ് അവരുടെ പരിപാടി. സുബഹിക്ക് വൈകിട്ട് വിളിക്കും, മഗ്രിബിക്കോ നേരത്തെ വിളിക്കും. ആ ബാങ്കും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നോമ്പ് മുറിയും കേട്ടോ. വേഗോളം കാത്തിരുന്നോന് ആറോളം കാത്തിരിക്കാൻ വയ്ക്കൂലേ? 10-12 മണിക്കൂർ ഇതുവരെ കാത്തിരുന്നില്ലേ? ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്ക്കൂലേ? ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കോല് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും മഗ്രിബിക്ക് നേരത്തെ നോമ്പറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതും വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പറന്നാലേ നമ്മളെ നോമ്പാണ് പോയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇപ്പൊ ഇനി പള്ളിക്കൊന്ന് ഉസ്താദ് ബാങ്ക് കൊടുത്താലേ നോമ്പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനല്ല. നമ്മള് നോമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ബാങ്ക് പറഞ്ഞ ഒരു അടയാളം, നമ്മുടെ ചിഹ്നമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി അത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ ഒരാള് ബാങ്ക് തീരെ കേൾക്കാത്തൊരു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ, ഒരാളൊരു യാത്ര പോയി കൊണ്ടിരിക്കുക, പള്ളി അവിടെ എവിടെയില്ല, ബാങ്ക് കേട്ടാലേ ഞാൻ നോമ്പറക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ ഓന അവിടെ നോമ്പറക്കാതെ ഒത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ബാങ്ക് എവിടുന്നും കേൾക്കൂല. അപ്പൊ പിന്നെ സമയം, അസ്തമയ സമയം കഴിഞ്ഞോ എന്നാണ് അവൻ നോക്കേണ്ടത്. അസ്തമയ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരുത്? നോമ്പിനെ അവൻ പിന്തിപ്പിക്കരുത്, ഉടനെ നോമ്പ് തുറന്നോളണം. അതേ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് കരുതണം. ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് നന്നായി കരുതണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നല്ലോണം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹിനോട് അപ്പ ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തആല ഉത്തരം തരും. എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും. പക്ഷെ നമ്മളാരും ചോദിക്കൂല. നമ്മൾ ആ മൈൻഡിലല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ തീറ്റന്റെ മൈൻഡിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നില് അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് 2-3 തരം ഫ്രൂട്ട്സ്, ജ്യൂസ് 2-3 തരം, പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി, മറ്റേ കഞ്ഞി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ച കടി, മുട്ട ബജി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പഴംപൊരി, സമൂസ, മൂസ, ഇങ്ങനെ പല മൂസകളും. ഇതൊക്കെ പാടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അള്ളാനെ ഓർക്കല്ലേ? കോഴിക്കോളികൾ അവിടെ നിന്ന് പോലെയരെ ഇവിടെ എത്ര നേരം അള്ളാനെ ഓർത്ത് കുത്തിരിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അള്ളാനെ ഓർക്കല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ. അല്ല, മോമിനീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി.
നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ വേറുണ്ട്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് എന്താണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ എന്താണ്? അതേ, അല്ലാഹുമ്മ ലക സുംതു വഅലാ റിസ്ഖിക അഫ്തർതു. അല്ലാഹുമ്മ ലക സുംതു, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു. വഅലാ റിസ്ഖിക അഫ്തർതു, നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേലിൽ ഞാനിതാ നോമ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോമ്പ് തോറ്റു, നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേലിൽ ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു. വഅലാ റിസ്ഖിക അഫ്തർതു. കണ്ടോ, അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ദിക്ർ ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദുആയും കൂടി ചൊല്ലണം കേട്ടോ. എന്താണ് ദുആ? ദഹബല്ലമഉ വബതല്ലത്തിൽ ഉറൂഖു വസബതൽ അജ്റു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എങ്ങനെ? ദഹബല്ലമഉ വബതല്ലത്തിൽ ഉറൂഖു വസബതൽ അജ്റു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദഹബല്ലമഉ, ദാഹം പോയി. വബതല്ലത്തിൽ ഉറൂഖു, നരമ്പുകളൊക്കെ നനഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് പറയണം, എന്റെ നരമ്പിലൊക്കെ വെള്ളത്തി പഠിച്ചോനെ. വസബതൽ അജ്റു, കൂലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്തായാലും കൂലി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കണ്ട, അള്ളാഹിനോട് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടേ നമ്മള് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ല എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലാഹു തആല ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റമദാനു ശരീഫിന്റെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും നരകം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മോചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മൊയന്താകരുത്. നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത്? അതേ, നോമ്പ് തുറക്കേണ്ടത് കാരക്ക കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ്. ആദ്യം കാരക്ക, പിന്നെ വെള്ളം. നോമ്പ് ആദ്യം കാരക്ക കൊണ്ടാണ്, പിന്നെ വെള്ളം. കാരക്ക, വെള്ളം, അതുതന്നെ 3 മുറുക്ക് 3 മുറുക്ക് ആയിട്ട് കുടിക്കലാണ്. 3 മുറുക്കായിട്ട് കുടിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. അത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുടിക്കണം, കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കുടിക്കണം. ആ രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോമ്പ് തുറക്കണം നാം, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുന്നത്ത്, ഉച്ചക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നോമ്പുള്ള ആള് ഉച്ചക്ക് ശേഷം, ഉച്ചവരെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാം, ഉച്ചക്ക് ശേഷം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കറാഹത്താണ്. കാരണം നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം, അതായത് ഒരു 2, 3, 4, 5 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പിന്നെ വായ എന്താകും, പകർച്ചയായി പോകും. അവന്റെ വായിൽ നിന്നൊരു കെട്ട മണം വരും. നോമ്പുകാരനെങ്ങാനും രാത്രി ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഒരാളെ മുഖത്ത് പോയിട്ട് ഫൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞ, ഓന അപ്പ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും. ആ രൂപാണ്. കാരണം അത്രക്കും കെട്ട മണാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആ മണം അത് വല ഖലൂഫു ഫമിസ്വായിമി അത്യബു ഇൻദല്ലാഹി മിൻ റീഹിൽ മിസ്ക്. വല ഖലൂഫു ഫമിസ്വായിം, നോമ്പുകാരന്റെ വായയിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന വാസന അത് എന്താണെന്നറിയോ?
അത്വയബു ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് വലിയ സുഗന്ധമാണോ. മിൻ റീഹിൽ മിസ്ക്, കസ്തൂരിയേക്കാൾ വലിയ സുഗന്ധമാണ് അല്ലാഹു തആല അതിന് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സുഗന്ധം നമ്മള് പല്ലേച്ചിങ്ങാണ്ട് എന്താ കളയണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ ഉറങ്ങി നീച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വായ അല്ലാത്ത പകർച്ചയിക്കണം, അപ്പൊ പിന്നെ തേക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പല്ലിയേക്കാ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ലേച്ച് കളയാ, അത് പറ്റൂല. നോമ്പുള്ളവൻ ഉച്ചക്ക് ശേഷം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യല്, നോമ്പുള്ളവൻ ഉച്ചക്ക് ശേഷം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യല് കറാഹത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുറുമ ഇടാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. നോമ്പുള്ള സമയത്ത് സുറുമ ഇടാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. നോമ്പുള്ള സമയത്ത് സുറുമ ഇടുന്നവൻ ഇടാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. സുഗന്ധം പൂശൽ കറാഹത്താണ്. എപ്പോ? നോമ്പുള്ള സമയത്ത്. പകലിൽ നോമ്പുകാരൻ സുഗന്ധം പൂശാൻ പാടില്ല. സുഗന്ധം പൂശൽ സുന്നത്താണ്. എപ്പോ? അത്താഴ സമയത്ത്. അത്താഴ സമയത്തൊന്ന് സുഗന്ധം പൂശല് സുന്നത്താണ്. അത്താഴ സമയത്ത് നോമ്പുള്ളവൻ സുഗന്ധം പൂശല് സുന്നത്താണ്. പകൽ സമയത്ത് സുഗന്ധം പൂശല് കറാഹത്തുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ആളുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ പള്ളിക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി സുഗന്ധം, പക്ഷെ അത് കറാഹത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ വെറ്റില മുറുക്കുന്ന ആളുകൾ നോമ്പാണ് മുറിഞ്ഞു പോകും. വല്യമ്മ പറയാൻ എനിക്ക് പുകവലിക്കാതെ പറ്റൂല, കുഴപ്പമില്ല, നോമ്പും മുറിഞ്ഞു പോകും. ഉള്ളിലേക്ക് വല്ല വസ്തുവും ചേർന്നാൽ കേറിയാൽ നോമ്പ് മുറിയും കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് വല്ല വസ്തുവും ചേരുക, അത് ചെറിയ ഒരു സാധനമാണെങ്കിലും ശരി, അത് കഫമാണെങ്കിലും നോമ്പ് മുറിയും. ഒരു കഫത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഈള്, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയും. അപ്പോൾ ഉമിനീര് ഇറക്കിയാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല. ഉമിനീര് ഇറക്കിയാൽ പ്രശ്നമില്ല. ഉമിനീര് ഒരാള് ഉള്ളിലത്തെ ഉമിനീര് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പിന്നെയും ഉള്ളിലേക്കായാൽ നോമ്പ് മുറിയും. ഏതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിങ്ങനെ ഈമ്പും, ചുണ്ടിങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില ആളുകൾ ഒരു വട്ടം ചുണ്ട് നനച്ച ആ ഒരു തുപ്പലം നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെയും ചുണ്ട് നനക്കുമ്പോൾ ആ തുപ്പലം നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വന്ന് ആ തുപ്പലം നമ്മൾ അറക്കുകയും ചെയ്താൽ നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരാള് വായയിൽ നാവില് ഒരാള് എത്ര തുപ്പലം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങിയാലും നോമ്പ് മുറിയൂല. നേരെ മറിച്ച് തുപ്പലം ഒരു ക്ലാസ്സിക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് മൊത്തം കുടിച്ചു, എന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകള് അതാ മുഖം കഴുകുമ്പോ വായ കഴുകുകയാണ്, വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് 3 പ്രാവശ്യമാണല്ലോ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഏതായാലും റമദാനല്ലേ, കൂടുതൽ കൂലിയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് 5 or 6 വട്ടമൊക്കെയാണ് ചെയ്തു. 5ാമത്തെ വട്ടത്തിൽ ഓന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് പോയി, നോമ്പ് ഇടിയും. ഒന്നെടുക്കുമ്പോഴല്ലേ പോയത്, ആ നോമ്പാണ് മുറി. മുബാലഗത്തുൽ ഇസ്തിൻഷാഖ്, അതായത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുക, മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിച്ചീറ്റ്, അതൊക്കെ അമിതമായി ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം പോയാൽ നോമ്പ് മുറിയും. അതേ, ചില ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നീയത്ത് ബാത്തിലാകുമോ? നീയത്ത് ഒരു വട്ടം വെച്ച നീയത്ത് പിന്നെ ബാത്തിലാകി പോകുമോ? അവന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ നീയത്ത് വെച്ച് കടന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ബന്ധപ്പെട്ടു, പക്ഷേ
അവൻ പറയാണ് എന്റെ നീയത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുമോ, അതുകൊണ്ട് നീയത്ത് മുറിയൂല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല. പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരൊറ്റ ആളും നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കഠിനമായ ജോലിയുണ്ടെങ്കിലും, ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും, തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും, വാർദ്ധക്യമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നോമ്പ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നോമ്പ് നമുക്ക് മുറിക്കാം, പിന്നീട് അത് നോറ്റുവീട്ടാം. എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ മൂർധാവിലെത്തിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആള്, വല്ലാതെ തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന ആള്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നോമ്പ് നോൽക്കരുതേ എന്ന്, അവൻ ഒരിക്കലും നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ല. അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പിനൊരു മുത്ത് അരി എന്ന നിലക്ക് അവൻ എന്താവണം, അത് കൊടുത്തു വിട്ടണം. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോമ്പ് മുറിച്ച ഗർഭിണി, ഒരു ഗർഭിണിയാണ്. ആ ഗർഭിണിയോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കരുത്, നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം പറ്റും എന്ന നിലക്കാണ് ആ പെണ്ണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയത് എങ്കിൽ ആ നോമ്പ് നോറ്റുവിട്ടുകയും ഓരോ നോമ്പിനും ഓരോ മുത്ത് അരിയും കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം പറ്റും, കുട്ടിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്കും ക്ഷീണം പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയത് എങ്കിൽ അവിടെ നോമ്പ് നോറ്റുവിട്ടിയാൽ മതി, മുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന പെണ്ണ്, അവളുടെ മുലപ്പാല് വറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന പേടിയിൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ നോമ്പ് നോറ്റുവിട്ടുകയും ഒരു മുത്ത് അരി എന്ന നിലക്ക് അതാ അതിനെ കൊടുക്കുകയും വേണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പെടുപ്പിക്കണം. നമ്മള് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മക്കൾ നോമ്പെടുക്കണം. നോമ്പും കള്ളന്മാരായ ഒരു മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അതിന് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരൊറ്റാൾക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരിക്കലും പകലില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് കേട്ടോ. നമുക്കാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുക. നോമ്പും കള്ളനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അല്ലാതെ വീട്ടിൽ വല്യാപ്പണ്ട് വല്യമ്മണ്ട്, വല്യമ്മക്ക് നോമ്പ് വെക്കാൻ പറ്റൂല, വല്യമ്മക്ക് ഒരു കയ്യില് അരി വെച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് മൂല്യരായി മൂല്യരി എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നോമ്പും കള്ളന്മാരായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വെറുതെ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്ന, വീട്ടിൽ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരുണ്ടാവും. അവർക്കെങ്ങാനും നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, കൂട്ടാണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയണം, ഇവിടുന്ന് കിട്ടൂല എന്റെ കന്ന്, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോളി എന്ന് പറയണം. ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ അതിന് ബലിയാടാവുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. എന്താ, ചില ആൾക്കാർ നോമ്പൊൽക്കൂല, മടിയന്മാരായിട്ട് കള്ളന്മാരായിട്ട് നോമ്പൊൽക്കാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഓൽക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ രാവിലെ ചായ, ഉച്ചക്ക് ഈ പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. ഓരോട് പറയണം, എവിടുക്കാച്ച പോയി കല്ല് മുണങ്ങിക്കോളാൻ പറയണം, പാറമ്മ പോയി കടിച്ചോളാൻ പറയണം. നോമ്പ് ഒരിക്കലും എടുക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമദാനിന്റെ പകലിൽ ഒരു മുക്കല്ലഫായ മനുഷ്യൻ, ഒരു മുക്കല്ലഫായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് നോമ്പും കാലത്ത് ഒരു കാഫിറായ മുക്കല്ലഫായ വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭക്ഷണം പകൽ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ്യം. അത് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, തറാവീഹ് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നവരാവണം. തറാവീഹ് നിസ്കാരം കൃത്യമായി നമ്മൾ എടുക്കണം. വിത്ർ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. ളുഹാ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം. തഹജ്ജുദ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ പെൽച്ചക്ക് നീച്ചണ്ടേ, പെൽച്ചക്ക് നീക്കുന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ എങ്കിലും ഒന്ന് നീക്കുക. തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് റമദാനിൽ. ചിലപ്പെങ്ങാനും ആ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താൻ അല്ലാഹു തആല തോന്നിപ്പിച്ചു തന്നാലോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? അതാണ്. അപ്പോൾ തഹജ്ജുദിന് നമ്മള് തഹജ്ജുദ് ഒരാളും മുടക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ
നോമ്പ് നോറ്റു ഉറങ്ങിയാൽ പോലും അല്ലാഹു തആല പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണല്ലോ. പക്ഷേ എപ്പോഴും കടന്നുറങ്ങരുത്, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി ഉറങ്ങരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ മുഴുകണം കേട്ടോ. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഫലമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളാണ് നോമ്പിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും. എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു തരുന്ന സമയമാണ് റമളാനിലെ സമയം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകമായ ദിക്റുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലണം. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ, അല്ലാഹുമ്മ റഹംനി യാ ഖൈറർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അപ്പോൾ നോമ്പിന്റെ ഈ ദിക്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താവണം, നമ്മൾ ചൊല്ലണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാറണം. എന്നാൽ ധാരാളം ദിക്റ് ദുആവുമായിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സ് തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി പോയ ജമാഅത്ത് കിട്ടും, പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് തീരെ ആ വിഷയത്തില് ഒരു കിട്ടാത്തൊരു സംഭവം. അതാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരതിന് മുതിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അമ്മായിമാർക്കും മരുവൾക്കും എന്താ നിസ്കരിച്ചൂടെ ജമാഅത്തായിട്ട്? ഉമ്മാക്കും മകൾക്കും നിസ്കരിച്ചൂടെ ജമാഅത്തായിട്ട്? ഇല്ലേ? ചെറിയ മോനുണ്ട്, ആ മോനെ നിർത്തിയിട്ട് ഉമ്മാർക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ ജമാഅത്തായിട്ട് വീട്ടില്? എത്ര കൂലിയാ കിട്ടണെന്ന് അറിയോ? ഒരാൾ ജമാഅത്തായിട്ട് റമളാനിൽ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഫർള് നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് ഒരൊറ്റ റക്അത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പട്ടണം അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യം. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു രാജ്യം അല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കും. ഒരു റക്അത്തിന് ഒരു രാജ്യം. 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച 4 രാജ്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഓൻക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഓൻ്റെതാ. അപ്പൊ റമളാൻ 30 ദിവസവും 5 വക്ത നിസ്കാരം മോന് എന്തായിട്ട് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവനക്ക് എത്ര രാജ്യം കിട്ടും? എന്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താ തരാൻ കഴിവില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എന്താ നമുക്കത് വേണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കതിന് കഴിവുണ്ടാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് വിളി കേട്ടാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? തൊള്ളിയില് ഭക്ഷണമുണ്ട്, തൊള്ളിയിൽ ചോറുണ്ട്, ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചോറ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉടനെ തന്നെ ആ വായിലുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് അറക്കാതെ അത് തുപ്പിക്കളഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല. ഏതായാലും കൊടുത്തില്ല, ഈ തൊള്ളിയിലതാണ് അറക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നോമ്പില്ല. അങ്ങനെ പല സമയത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടാവലുണ്ട്. ഇവിടെ മുജാഹിദേരം പറഞ്ഞു എന്താ അറിയോ? നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ എത്രയാണോ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് തിന്നാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാര് ചോദിച്ചു, അല്ല ചങ്ങായിയെ, പ്ലേറ്റിലുള്ളതൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരാളൊരു ചെമ്പെന്നാണ് തുടങ്ങിക്കണെങ്കിലോ? ഒരു ചെമ്പെന്നാണ് ഒരാൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങിക്കണെങ്കിൽ ആ ചെമ്പിലുള്ളത് മൊത്തം തിന്നാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നേരം വെളുക്കോളം പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ അവർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഓല മദ്ഹബ് നമ്മളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഓൽക്ക് പിന്നെ ഓൽക്ക് ഒളു മുറിയില്ല. എങ്ങനെ?
ചെറുതായിട്ട് കീഴ്വായു പോയാലൊന്നും ഓൽക്ക് ഒന്നും മുറിയില്ല. പിന്നെ ഒരു ബോംബിന്റെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ വേണം, അങ്ങനെ ആയാലേ ഓൽക്ക് മുറിയുള്ളൂ. ഓല മദ്ഹബ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പോ നമ്മുടെ വായിലുള്ള ആ ഒരു ഭക്ഷണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് അറക്കാതെ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ, അത് തുപ്പിക്കളഞ്ഞാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിസ്കാരത്തിന്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് നോമ്പിനുള്ളത്. അതായത് നിസ്കാരം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിസ്കരിപ്പിക്കണം, അതേ വിധി തന്നെയാണ് നോമ്പും നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നോപ്പിക്കണം. 7 വയസ്സായാൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. 10 വയസ്സായാലും നോമ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ല അടി കൊടുക്കണം. ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ്യമാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഛർദിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും. സ്വന്തമായി ഛർദിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല, ഉണ്ടാക്കി ഛർദിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ല വസ്തുവും പ്രവേശിച്ചാൽ അതെത്ര നിസ്സാരമായതാണെങ്കിലും നോമ്പ് മുറിയും. ഉള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഉള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ള്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂത്രദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ള്, അതുപോലെ തന്നെ സ്തനത്തിന്റെ ഉള്ള് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വല്ല വസ്തുവും പോയാൽ നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അർശസുള്ള രോഗി, മൂലക്കുരുവുള്ള രോഗി, അവന്റെ മൂലം പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു അസുഖമുണ്ട്. അവന്റെ ഗ്വദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. നോമ്പ് മുറിയുമോ? അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് നോമ്പ് മുറിയൂല. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് നോക്കാറുണ്ട് നമ്മള്. പല ആളുകളും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദ് അറിയാറുണ്ട്. ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം, അതിന് വിരോധമില്ല. സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതിന് ശരീരമില്ലല്ലോ, തടിയില്ലല്ലോ, സ്വാദിന് തടിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രുചി അറിയാം. ഇതിൽ പുളിപ്പുണ്ടോ, മധുരണ്ടോ, ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ, ഇതിൽ എരിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതങ്ങ് അകത്തേക്ക് ഇറക്കാഞ്ഞാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചെവി, മൂക്ക്, മൂത്രധാരം ഉള്ളിലേക്ക്, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വല്ല മരുന്ന് ഒറ്റിച്ചാലും നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണില് മരുന്നൊറ്റിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ? കണ്ണില് മരുന്നൊറ്റിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല. കണ്ണിൽ മരുന്നൊറ്റിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കണ്ണിൽ മരുന്നൊറ്റിച്ചാൽ അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു കയ്പ് ചിലപ്പോ ചങ്കിലേക്ക് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നോമ്പ് മുറിയൂല എന്നാണ് മസ്അലയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുളിക്കുന്ന ഒരാൾ അവന്റെ വായിലേക്കും അവന്റെ ചെവിയിലേക്കും എന്തായാലും വെള്ളം കടക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. ചെവിക്ക്, മൂക്ക്, അങ്ങനെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ അവന്റെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കടന്നതാണ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കുളിക്കായിരുന്നു, അപ്പോ മുങ്ങിട്ടല്ല കുളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി ഇങ്ങനെ കളയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ചെവിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം പോയി. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, യാദൃശ്ചികമായി അത് കടന്നതാണ്. അമിത പ്രയോഗം കൊണ്ട്, നാം അമിത പ്രയോഗം ചെയ്താൽ വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മുടെ നോമ്പ് ഫസാദായി പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും, സൂചി വെച്ച നോമ്പ് മുറിയോ?
രക്തമെടുത്താൽ നോമ്പ് മുറിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേ, അതിൽ മഹാന്മാര് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ മസിലിലേക്കാണ് സൂചി വെച്ചത് എങ്കിൽ, അതായത് നരമ്പല്ലാത്ത ഭാഗത്തിലേക്കാണ്, മസിലിലേക്കാണ്, ഇവിടേക്കാണ് സൂചി വെച്ചത്, ഈ ചന്തിക്കാണ് സൂചി വെച്ചത്, അതേ അത് നമ്മുടെ നരമ്പിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സൂചി വെച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയൂല. അതുപോലെ തന്നെ നരമ്പിലൂടെ രക്തമെടുത്താൽ നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ മീറ്റർ, ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രഷർ നോക്കുന്ന, ഷുഗർ നോക്കുന്ന മെഷീനുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു കൈയിന്റെ വിരലിന്റെ പുൽക്കൊടി, ആ വിരലിന്റെ പുൽക്കൊടിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഒരു വിരല് മുറിയാക്കിയിട്ട് രക്തമെടുത്താൽ എന്താവൂല? നോമ്പ് മുറിയൂല എന്നാണ് മഹാന്മാര് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സൂചി നമ്മുടെ മസിലിലോ നമ്മുടെ ഊരക്കോ ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ നോമ്പ് ഒരിക്കലും മുറിയൂല. അതുപോലെ നരമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ രക്തം വലിക്കുന്നതും, നരമ്പിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റുന്നതും, രക്തം അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നതും, ഇതിലെല്ലാം നോമ്പ് മുറിയും എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാം ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ നോമ്പ് ഫസാദായി പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ ഒരൊറ്റ നോമ്പ് നമുക്ക് പാഴായി പോകാൻ പാടില്ല. റമളാനിലെ ഒരൊറ്റ നോമ്പ് നമുക്ക് എന്താകാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തതായി പോകാൻ പാടില്ല. ആ രൂപത്തിൽ അറിയേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട്, രാജാവായ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട്, പരമാവധി ദിക്റും സ്വലാത്തുകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, പരമാവധി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര ദിക്റും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് റമളാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ നാം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ നോമ്പുകൾ ഫസാദായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഈ നോമ്പ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെയായി പോകുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഒരാൾക്കും നൽകരുത് അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار اللهم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദണ്ണം സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്നത് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ വിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളത് ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിലും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദി ഔവൽ ബൈതരായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലും ഇടുന്നരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാ ലാ ഇലാഹ
റസൂലുള്ളാഹ്. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن يا الله المالك الملوك يا ربي പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, പാപഭാരഭാണ്ഡങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് അഫ്വ് ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകി ഞങ്ങളെ വെള്ളവസ്ത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ ശരീരവും ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും എല്ലാം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തിനെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും എല്ലാ നിലക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു രംഗത്തും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആരുടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇസ്സത്ത് അഭിമാനമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. ശക്തമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വയസ്സായ ഉപ്പമാരും ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരും ഞങ്ങളെ വല്യപ്പമാരും ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാരും ഞങ്ങളെ മക്കളും പഠിച്ചോനെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ നോൽക്കുന്ന നോമ്പുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ലാത്തതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നാളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതാക്കി നീ മാറ്റിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് ശിരസാവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും അതിനുള്ള ആഫിയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറവും വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ അബുവാബുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകളും നീ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണേ അല്ലാഹ്. ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അതില്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും അതുപോലെ തന്നെ ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖിനെ തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനും തഖ്വയും ഞങ്ങൾക്ക് നിറച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങളെ രോഗിയായി കടത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ഹാഫിളീങ്ങളിലും ആബിദീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ അല്ലാഹ് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് പോയി ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നാട്ടിലൊരു നല്ല ഏർപ്പാടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് മഈശത്തിനുള്ള വക നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ കടക്കണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്, ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്. ഒരാളെ മുന്നിൽ പോയി യാചിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ
അല്ലാഹുവേ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ വലിയ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ. എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. ചോനെ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ആദിയും വ്യാധിയുമുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര്, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികള്, ഞങ്ങളുടെ പടച്ചോനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവർ, മക്കള് മരണപ്പെട്ടവര്, മമ്മോശാക്കമാര്, അമ്മായിമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, പടച്ചോനെ മറ്റു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളിലും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷയിലും അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അവസാനം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാരായി ഞങ്ങളെ നോമ്പുകളെ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.